परम करुणामय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल शरणागत वत्सल कलि पावनावतार श्री श्रीमान नित्यानंद प्रभु श्रीमान महाप्रभुर अहितुकी करुणाय राधा गोविंद दिवेर महति कृपाय गौड़ीय संप्रदाय आचार्य वर्ज्य श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पादे विरचित श्री श्री चैतन्य चरितामृत महाप्रभुर पावन चरित्र कथा श्रवणेर अवसर आमादेरके प्राप्त होच्छे। ये भगवानेर अहितुकी करुणा। महाप्रभु काशीपुरे सनातन गोस्वामी पाद के 2 मास समस्त सिद्धांतेर तत्वेर उपदेश प्रदान करले। साध्य एवं साधन विषय महाप्रभु निर्णय करलें। साध्य हल कृष्ण प्रेम, प्रयोजन तत्व कृष्ण प्रेम, संबंध अविधेय और प्रयोजन। संबंध कृष्ण हलेन प्राप्य वस्तु संबंध और से संबंध वस्तु के प्राप्य वस्तु के प्राप्ति करार जे साधन से हल अविधेय भक्ति और प्रयोजन प्रेम। जे प्रेम वस्तु हल पुरुषार्थ शिरोमणि 4टी पुरुषार्थ पंचम पुरुषार्थ प्रेम महाधर। जे प्रेम की प्राप्ति करले जीव कृष्ण माधुर्य सेवानंद प्राप्तिर कारण। कृष्ण माधुर्य के से आस्वादन करते पारबे जे प्रेमेर द्वारा कृष्ण सेवा के प्राप्ति करबे और सेवार आनंद की लाभ करबे जे कृष्ण प्रेम प्राप्ति करबे। एखन से प्रयोजन वस्तु जे प्रेम प्रेम के प्राप्ति करार उपाय की महाप्रभु बोलेन शास्त्र रूपी सर्वज्ञ और दुखी व्यक्ति रूपी जीव के बोलेन कि जीव तुम्हाके दुखी हवार कोनो कारण ना, तुम्हार अनेक पैतृक सम्पत्ति आछे किन्तु से सम्पत्ति हल कृष्ण प्रेम जाके प्राप्ति करले तुम्हार समस्त दुखेर विनाश हबे और नाना प्रकार आनंदे तुमी प्राप्ति करबे। एखन सेई कृष्ण प्रेम रूप सम्पत्ति की प्राप्ति करार जन्य से चेष्टा करछे। बोलछे देखो एइखाने सम्पत्ति आछे, यदि उत्तर दिके खुঁজবে ताहले से सम्पत्ति पाबे, पश्चिमे खुঁজলেও पाबे ना, दक्षिणे खुঁজলেও पाबे ना। केवल पूर्व दिके यदि तुम अल्प माटी के खुঁজবে से सम्पत्ति की प्राप्ति करबे। ऐच्छे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग तेजी भक्ति कृष्ण बस है भक्ति तारे भजे। महाप्रभु बोलें से कृष्ण प्रेम वस्तु के प्रयोजन प्रेम वस्तु के प्राप्ति करार आर कोनो उपाय नहीं, केवल भक्ति बिना। कर्म मार्गे से वस्तु के जीव कोनो दिन प्राप्ति करते पारबे ना, योग मार्गे हबे ना, ज्ञान मार्गे हबे ना, केवल भक्त्याहम एकया ग्राह्य। स्वयं भगवान उद्धव के बोलेन कि उद्धव न साधयति मां योग, योग आमाके वशीभूत करते पारे ना, योगेर साधने आमी वशीभूत हई ना, प्रसन्न हई ना। न सांख्यं सांख्येर द्वाराओ आमी वशीभूत हई ना, न स्वाध्याय स्तप त्याग स्वाध्यायेर द्वारा तपेर द्वारा त्यागेर द्वारा आमी वशीभूत हई ना। यथा भक्ति ममोर्जिता, यथा मम उर्जिता भक्ति आमार प्रति जे दृढ़ भक्ति से भक्ति जे रूप आमाके वशीभूत करते पारे
অন্য কোন সাধন আমাকে বশীভূত করতে পারে না। ভক্ত্যাহম একয়া গ্রাহ্য, একয়া ভক্ত্যা অহং গ্রাহ্য, কেবল অনন্য ভক্তির দ্বারা হি আমি গ্রাহ্য হই। আমার ভক্তির এমন মহিমা, বলছেন চণ্ডাল কুলে যে জন্ম গ্রহণ করেছে আর সে যদি আমার ভক্তি করে তার জন্ম দোষ থেকে সে মুক্ত হয়ে যায়, সেও পবিত্র হয়ে যায়। নমে ভক্ত চতুর্বেদী মদ্ভক্ত সুবচ প্রিয়। যে চার বেদ অধ্যয়ন করেছে সে যদি আমার অভক্ত হয় সে আমার প্রিয় নয়। মদ্ভক্ত সুবচ প্রিয়, চণ্ডাল কুলে উৎপন্ন যার সে যদি আমার ভক্ত হয় সেই আমার প্রিয়। যেই ভজে সেই বড়, অভক্তহীন ছা। শ্রীকৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার। অধম কুলেতে যদি বিষ্ণু ভক্তি হয়, অধম কুলেতে যদি বিষ্ণু ভক্ত হয়, তথাপি সেই সে পূজ্য সর্বশাস্ত্রে কয়। অহো বতো সপচোত গরিয়ান যজ্জুহাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম তেপু তপস্তে জুহুবসস্নু রাজ্যা ब्रह्मान उचुर नाम गृणंति जेते। अहो बतो, ये बड़ा आश्चर्य की कथा। सो बजोत गरियान, सो सो माने कुकुर, कुकुरेर जे पाक करे माने चंडाल। कुकुरेर मांस भोजी के चंडाल बोला है, अत्यंत अपवित्र जाति। सोपच हलेओ स गरियान सेई श्रेष्ठ जज्जुहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, যার জিহ্বাগ্রে আপনার নাম সর্বদা নৃত্য করছে, সর্বদা আপনার নাম গ্রহণ করছে, যে সে যদি চণ্ডালও হয় সেই শ্রেষ্ঠ। নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর বেনা বলে ভজন করছে অহোরাত্র। কেমন নিষ্ঠা মানে ধারণাও করা যায় না। দিবা রাত্র অহর্নিশ নাম জপ করছে। এমন নিষ্ঠা। সেই হরিদাস ঠাকুরকে মহাপ্রভু যখন আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন, ঠাকুর হরিদাস বলছেন কি, প্রভু আমি অস্পৃশ্য, আমি ম্লেচ্ছ, আমাকে স্পর্শ করিবেন না। মহাপ্রভু বলছেন, হরিদাস তুমি অস্পৃশ্য? না না, তীর্থি কুর্বন্তি তীর্থানি সন্তস্তেন গদাভৃতা। তোমার মতো ভক্তগণ তীর্থকেও তীর্থ করতে পারে, তীর্থ হো পবিত্র হয়ে যা। প্রভু কহে সমুদ্র এই মহা তীর্থ হইলা। হে ভক্তগণ, সমুদ্র এ পর্যন্ত তীর্থ ছিল, কিন্তু হরিদাসের স্পর্শে আজকে মহা তীর্থ। ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান, ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপদান, নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন, দ্বিজ ন্যাসী হইতে তুমি পরম ভাব। এ ভক্তির এমন মহিমা, সে যে চণ্ডাল কুলে উৎপন্ন হয় আর সে যদি ভক্তিমান হয় সেই গরিয়ান, সেই পূজ্য, তার সমস্ত সাধন হয়ে গেছে। তেপু তপস্তে, সমস্ত তপস্যা করে নিয়েছে। জুহুবু, সমস্ত হবন যজ্ঞ করে নিয়েছে। শস্নু রাজ্যা, সমস্ত তীর্থ স্নান করে ফেলেছে। ব্রহ্মানুচু, সমস্ত বেদ পাঠ করে নিয়েছে সে, যার জিহ্বাগ্রে আপনার নাম নৃত্য করে। উত্তম কুলেতে জন্মে শ্রীকৃষ্ণ না ভজে, কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে। যে কুলে জন্ম হোক না কেমন, কেবল ভক্তি মূল। ভগবান বলছেন কি, উদ্ধব ভক্তি পুনাতে মন নিষ্ঠা সোপাগান নবি সম্ভবান। যে চণ্ডাল কুলে যার জন্ম হয়েছে
সে যদি আমার ভক্তিমান হয় সেও পবিত্র হয়ে যায়। সবর কুলে জন্ম হয়েছিল তার। এই সবর কোন উত্তম জাতি নয়। সবর এক প্রকার अस्पृश्य जाति है। सुखदेव गोस्वामी द्वितीय स्कंदे पुलिंद पुक्कस भील आभीर कंक जवन खसादय এদের সঙ্গে এই সবরের নামও নিয়েছে। এ কোন উত্তম জাতি নয়। সেই সবর কুলে উৎপন্ন হয়েছিলেন এই মাতা সবরী। বাল্যকালে যখন বিবাহ হবে, সেই বিবাহে যারা বরযাত্রী যাবেন তাদেরকে, বরযাত্রী আসবেন তাদেরকে ভোজন করাবার জন্য অনেক পশু ছাগল আদি নিয়ে আসা হয়েছে। তাদেরকে দেখে সবারই জিজ্ঞাসা করছে, বাবা এগুলো সব কি হবে? বলছেন কি এসব কালকে তোর বিবাহে আর যারা আসবে তাদেরকে রন্ধন করে খেতে দেওয়া যাবে। আমার বিবাহের জন্য এত প্রাণীর হত্যা রাত্রি কালে গৃহত্যাগ করে দিল। দণ্ডকারণ্য বনে, যেখানে অনেক ঋষিমুনি তপস্যা করতেন, সেই জঙ্গলে সারা দিন বৃক্ষের উপরে লুকিয়ে থাকত। রাত্রি বেলা ফলমূল খেয়ে জীবন ব্যতীত করত। রাত্রিতে ঋষিগণের আশ্রমের সম্মুখ ভাগকে ঝাড়ু আদি দিয়ে পরিষ্কার করে রাখত। ঋষিগণ যে মার্গ দিয়ে তারা স্নান করতে যেতেন সেই মার্গকে পরিষ্কার করত। দূর থেকে ঋষিগণের দর্শন করত। মাতঙ্গ ঋষির শিষ্যগণ দেখলেন কি রোজ কেহ তাদেরকে আশ্রমের সংস্কার করে গুরুদেবকে বললেন। মাতঙ্গ ঋষি বহুত উচ্চকোটি মহাত্মা ছিলেন। শিষ্যগণকে বললেন कि तुम्हारा रात्रिते पहारा दाओ कि आमादेर भजनेर चुरी करे। रात्रि जखन दुटो आड़ाईटा तखन सबरी एसेছে সেই আশ্রমকে সংস্কার করার জন্য। শিষ্যগণ ধরেছেন, কে তুমি? ভয় পেয়ে গেছে, বাবা আমি আর দ্বিতীয়বার আসবো না। মাতঙ্গ ঋষির নিকটে গিয়ে নিয়ে গেছেন। যদ্যপি সেই সময়ে ये समस्त জাতির উৎপন্ন ব্যক্তিদেরকে ये কৃষ্ণ মন্ত্রে অথবা রাম মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করা হইতো না। এই প্রকারই তখন জাতিবাদ ছিল। কিন্তু তথাপি মাতঙ্গ ঋষি দেখলেন ये কোনো সাধারণ কন্যা নয়। তাকে রাম মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করলেন আর বললেন, পুত্রী তুমি এই কুটিরে ভজন করো, এইখানে স্বয়ং রাম তোকে দর্শন দিবে। সেই কিশোরী অবস্থায় गुरुदेव बोले गए, भगवान राम प्रस्थान करलेन गुरुदेव, किंतु गुरु वाक्येर प्रति एमन निष्ठा, सेई गुरुदेवेर वाक्येर प्रति दृढ़ विश्वास रेखे আর যখন গুরুদেব বলে গেছেন ভগবান রাম আসবেন, তো পুরো মার্গকে সংস্কার করে সেখানে পুষ্প চয়ন করে পুষ্প বিছিয়ে আর ভগবান রামকে কি ভোজন করাবে বলে সেই জঙ্গল থেকে নানা প্রকার মিষ্টি মিষ্টি ফল তাগুলো সংগ্রহ করে আর চেয়ে থাকত। কিন্তু কেমন गुरु वाक्य निष्ठा की সেই কিশোরী অবস্থা থেকে বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছে গেল। কয়েক বছর ব্যতীত হয়ে গেল।
কিন্তু সেই গুরু বাক্যের প্রতি যে বিশ্বাস, সে বিশ্বাসে কোন প্রকার শিথিলতা আসে না। অন্ততঃগত্বা ভগবান রাম সেখানে পৌঁছালেন দণ্ডকারণ্যে। এর মধ্যে আরো একটি কথা মহাত্মাগণ বলেন কি, সবরী যে মার্গ দিয়ে ঋষিগণ স্নানাদি করতে যেতেন, সে মার্গকে সংস্কার করত ভোর বেলা। একদিন কোন প্রকারে একটু বিলম্ব হয়েছে, যখন মার্গকে সংস্কার করছে সেই সময় ঋষি স্নান করে আসতেছিলেন। বলছেন সবরীর ঝাড়ুর থেকে একটি প্রস্তর পাথর খণ্ড ছিটকে গিয়ে ঋষির চরণে লেগেছে। ঋষিগণ সবরীকে দেখতে পারতেন না। সবরীকে দীক্ষা দিবার কারণে তারা মাতঙ্গ ঋষিকেও বহিষ্কার করেছিলেন সমাজ থেকে। মাতঙ্গ ঋষি বলে, সমাজ থেকে বহিষ্কার করে দাও, তাতে আমার কি আছে, আমি তো ভগবত ধামেই যাচ্ছি। সেই জন্য তারা সবরীকে দেখতে পারতেন না। ঋষি বহুত ক্রোধিত হলেন, অপশব্দের দ্বারা তাকে তাড়না করলেন। এ কোথা থেকে এসেছে, আমাদেরকে এখানে উদ্বেগ প্রদান করার জন্য? আমার দেহই অপবিত্র হয়ে গেল। এর স্পর্শ করা পাথর খণ্ড এসে আমাকে স্পর্শ করলো, তাতে আমিও অপবিত্র হয়ে গেলাম। নানা প্রকার সেই ভক্ত্যা সবরীর অপমান করে, অবজ্ঞা করে ঋষি পুনঃ স্নান করতে গেলেন। ভক্তের অনাদর করার কারণে যখন ঋষি সেই সরোবরে স্নান করলেন, ভক্তমালে বলছেন কি সে সরোবরের জলই দূষিত হয়ে গেল, তাতে বড় বড় পোকা হয়ে গেল। ঋষিগণ বহু চিন্তায় পড়ে গেলেন কি জল তো দূষিত হলো, কি করা যাবে? দূর দূর থেকে তারা জল এনে নির্বাহ করতেন। ভগবান রাম যখন দণ্ডকারণ্যে পৌঁছালেন, সেই সমস্ত ঋষি, সেই ঋষিগণ সাধনে তাদের কোন প্রকার ন্যূনতা নাই। কেহ ফলাহারী ছিলেন, কেহ দুগ্ধহারী ছিলেন। তাদের ত্যাগ তপস্যা, ব্রাহ্মর্ষি ছিলেন, ব্রাহ্মণ করে উৎপন্ন ছিলেন। কিন্তু সেই সমস্ত ঋষিগণের আহ্বান করা সত্ত্বেও ভগবান রাম তাদের আশ্রমে যাচ্ছেন না। কিন্তু ভগবান রাম সেই ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করছেন কি, হ্যাঁ হ্যাঁ ঋষিগণ আমি আসব, কিন্তু আগে বলো এখানে সবরীর কুটিরটা কোথায়? যদ্যপি ভগবান অন্তর্যামী, তিনি সবকিছু জানেন, তথাপি ঋষিগণের মনে ক্রোধ উৎপাদনের নিমিত্ত আর ভক্তির মহিমাকে জগৎকে দেখাবার জন্য তিনি সেই ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করছেন সবরীর বিষয়ে, যে ঋষিগণ সবরীকে দেখতে পারতেন না। কি ঋষিগণ সেই সবরীর কুটিরটা কোথায় আমাকে বলুন। ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করতে করতে সবরীর কুটিরে গেলেন। সবরী মাতার উপরে কৃপা করলেন। ঋষিগণ দেখলেন কি প্রভু তো আসবেন না, তখন অন্ততঃগত্বা সমস্ত ঋষিগণ সেইখানে উপস্থিত হলেন। হে প্রভু, আপনি আমাদের আশ্রমে আসলেন না, ঠিক আছে, আপনার ইচ্ছা, কিন্তু আমাদের একটি সমস্যা আপনি সমাধান করে যান। বলো বলো ঋষিগণ কি সমস্যা? বললেন আমাদের এই যে জল, সে সরোবরের জল দূষিত হয়ে গেছে, আপনি একটু চরণ স্পর্শ করালে সেই জলটা একটু পবিত্র হয়ে যাবে। ভগবান রাম বলছেন কি দেখুন ঋষিগণ, আপনারা সবাই ব্রহ্মর্ষি, বাল্যকাল থেকে আপনারা ঊর্ধ্বরেতা মুনি, আপনাদের ত্যাগ তপস্যায় কোনো প্রকার ন্যূনতা নাই। আপনারা চরণ স্পর্শ করে দেখুন না, আমার চরণ স্পর্শ কি করে? বলে আরে প্রভু আমরা জীব, আপনি ব্রহ্ম। ভগবান রাম বললেন কি দেখুন ঋষিগণ, আমি কোনো গ্যারান্টি দিতে পারছি না। আপনারা যখন বলছেন আমি চরণ স্পর্শ করাতে পারি, তাতে জল দূষিত থাকবে অথবা নির্মল হবে, তার কোনো আমি গ্যারান্টি দিতে পারছি না। প্রভু কেন মায়া করছেন?
ভগবান রাম ভক্তির মাহাত্ম্যকে দেখাবার জন্য সরোবরে গেলেন। ভক্তমালে বলছেন কি যখন চরণ স্পর্শ করালেন, যেহেতু ভগবান হলেন পালন কর্তা, বলছেন সেই পোকাগুলো ছোট ছোট ছিল, আর যেই চরণ স্পর্শ করলেন ভগবান রাম বড় হয়ে গেল, আরো বড় বড় হয়ে গেল। ঋষিগণের মনে সংশয় উৎপন্ন হয়ে গেল। দেখুন, এ ভক্ত অপরাধ এমন, সে অপরাধ ভগবানের নিকটে পৌঁছে যায়। মাতা সতী শিবের বাক্যকে অবজ্ঞা করলে, আর অপরাধ এতদূর পৌঁছালো কি ভগবান রামকেও ভগবানের উপরেও ওনার সংশয় উৎপন্ন হয়ে গেল, সেখানেও অপরাধ করে ফেললেন। ঋষিগণের সংশয় গেল ইনি কোন ভগবান ভগবান নয়, এমনি হি আমাদের একটা। তখন ঋষিগণ অন্তর্গত ভগবানকে প্রার্থনা করলেন, প্রভু আপনি হি উপায় বলুন। ভগবান রাম বললেন যে জল দূষিত হওয়ার কারণটা কি, কিভাবে দূষিত হলো? তখন ঋষিগণ বললেন, এই শবরীর স্পর্শ করা সেই প্রাথর খণ্ড এত অপবিত্র ছিল, তাতে সেই মহাত্মা এত অপবিত্র হলেন, আর উনার স্নান করাতেই জল দূষিত হয়েছে। ভগবান রাম বললেন, এইটাই তোমাদের ভুল ধারণা। আসলে সে ভক্তের অবজ্ঞা করার কারণে এই জন্যই জল দূষিত হয়েছে। সেই শবরীর চরণ ধুলিকে এখানে ফেল, তবেই জল পবিত্র হয়। যখন সেই চরণ রজকে ফেলেছেন তখনই জল শুদ্ধ হয়েছে। ভক্তির মহিমাকে ভগবান দেখালেন কি ভক্তি পুনাতি মন্নিষ্ঠা সোপাকানবি সম্ভবা। যদি চণ্ডাল কুলে উৎপন্ন হয় আর সে ভক্ত হয়, সে নিজেও পবিত্র হয় এবং পবিত্র করার শক্তিও ধারণ করে। ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলম নচ গুণে ভক্তি প্রিয় মাধব। তিনি কেবল ভক্তির দ্বারা হি প্রসন্ন হন, অন্য কোন সাধনের নয়। মহাপ্রভু বললেন, অতএব ভক্তি কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় অবিধেয় বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায়। এই ভক্তি হি অবিধেয়, আর কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় এই ভক্তি ছাড়া আর কোন সাধন না। মহাপ্রভু বললেন, সনাতন যেমন ধন প্রাপ্তি হলে সুখে সুখ ভোগ হয়, আর সুখের ভোগ হলে দুঃখ আপনা আপনি পালিয়ে যায়, তদ্রূপ এই প্রেম রূপী সম্পত্তিকে জীব যখন প্রাপ্তি করিবে, তখন কৃষ্ণ মাধুর্য কৃষ্ণ সেবানন্দকে যখন প্রাপ্তি করিবে, তখন এই যে সংসার যে ত্রিতাপ অনল, এ দুঃখ আপনা আপনি পালিয়ে যাবে। ধন পাইলে যাইছে সুখ ভোগ ফল পায়, সুখ ভোগ হইতে দুঃখ আপনি পালা। তৈছে ভক্তি ফল কৃষ্ণ প্রেম উপজায়, প্রেমে কৃষ্ণ স্বাদ হইলে ভবনাশ হয়। দারিদ্র নাশ ভবক্ষয় প্রেমের ফল নয়। ये দারিদ্র নাশ আর ভবক্ষয় ये প্রেমের ফল নয়। ভোগ প্রেম সুখ মুখ্য প্রয়োজন হয়। ये দারিদ্র নাশ ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল। ভক্তি যখন উদয় হয়, কৃষ্ণ প্রেম যখন জন্ম নেয়, দুঃখ দারিদ্র সংসার বন্ধন কোথায় তার আনুষঙ্গিক ভাবে নষ্ট হয়ে যায়, সে ভক্ত নিজেই জানে। মহাপ্রভু বললেন, বেদ শাস্ত্র কহে সম্বন্ধ অবিধে প্রয়োজন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্তি প্রেম তিন মহাধন। কৃষ্ণ হলেন সম্বন্ধ, কৃষ্ণ ভক্তি হলেন অবিধে, আর প্রেম হলো প্রয়োজন বস্তু। আগে বলছেন কি সনাতন সমস্ত শাস্ত্র এবং বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ভগবানকে জানা। সমস্ত শাস্ত্র বলুন, পুরাণ বলুন, বেদ বলুন, এরা যা কিছু বলতে যাচ্ছেন, যা কিছু সেখানে বলছেন, তার
উদ্দেশ্য কেবল ভগবানকে জানা, ভগবান ছাড়া আর কিছুই নয়। বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ, তার জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়া বন্ধ। এ বেদাদি সকল শাস্ত্রের কৃষ্ণ হি সম্বন্ধ, মানে তাদের যা কিছু শাস্ত্র বলছেন তার তাৎপর্য কেবল ভগবান, ভগবানকে জানা, ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা, শরণাগতি নেওয়া, আর কিছু নয়। বলছেন তার জ্ঞানে জীব যদি ভগবানের বিষয়ে সামান্য একটু উনার বিষয়ে জানবে তো আনুষঙ্গে হি এই মায়ার বন্ধন তার নষ্ট হয়ে যাবে। গৌণ মুখ্য বৃত্তি কি অন্যয় ব্যতি রেখে বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহে কৃষ্ণ কি। গৌণ বৃত্তি রূপে, মুখ্য বৃত্তি রূপে, অন্যয় পদ্ধতিতে, ব্যতিরেক পদ্ধতিতে বেদের একটি উদ্দেশ্য কেবল ভগবানকে স্থাপনা করা, ভগবানকে হি জ্ঞান করানো, আর কিছুই নয়। ভগবান উদ্ধবকে একাদশে বললে কি হে উদ্ধব, এই বেদের কর্মকাণ্ডে কি বলছে, জ্ঞান কাণ্ডে কি বলছে, দেবতা কাণ্ডে কি বলছে, এর সবার যে মানে হার্দ, তাদের বলার যে মর্ম, এ আমি ছাড়া আর কেহই জানে না। কিং বিধত্তে কিম আচষ্টে কিম অনুদ্য বিকল্পয়ে ইত্যস্য হৃদয়ং লোকে নান্য মদ বেদ কশ্চন মাং বিধত্তে অভিধত্তে মাং বিকল্প অপ্যহতে। কিং বিধত্তে, এ বেদের কর্মকাণ্ডে কি বিধান করা হয়েছে, কর্মকাণ্ড কি বলছে। কিম আচষ্টে, দেবতা কাণ্ডে কি প্রকাশ করা হয়েছে। কিম অনুদ্য বিকল্পয়ে, জ্ঞান কাণ্ডে কি নিয়ে তর্ক বিতর্ক করা হয়েছে। এ আমি ছাড়া, এ সবের তাৎপর্য আমি ছাড়া আর কেহই জানে না। বলছেন বেদের কর্মকাণ্ডে যজ্ঞ রূপে আমাকেই হি বিহিত করা হয়েছে, দেবতা কাণ্ডে মন্ত্র রূপে আমি হি প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আর জ্ঞান কাণ্ডে তর্ক বিতর্কের দ্বারা কেবল আমাকেই স্থাপনা করা হয়েছে, এর ছাড়া আর কিছুই না। বেদ এবং শাস্ত্রের মর্ম কেবল ভগবান ছাড়া আর কিছুই, কেবল ভগবানকে জ্ঞান করানো। কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শোনো সনাতন, অদ্বয়ে জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন। এই সনাতন কৃষ্ণের স্বরূপ, তিনি হলেন অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব। অদ্বয় মানে ভগবান এক হি বস্তু, তত্ত্ব এক বস্তু। ভগবান 10টা 20টা 50টা নাম, তিনি একোপি সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি। তিনি এক, কিন্তু ঋষিগণ যে যেমন অনুভব করছে তিনি তেমন বলছে, বস্তুত তিনি এক। অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন, সর্ব আদি সর্ব অংশী কিশোর শেখর, চিদানন্দ দেহ সর্বাশ্রয়ে সর্বেশ্বর। তিনি সর্ব আদি, সবার আদি তিনি ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অনাদিরাদি গোবিন্দ, সর্ব কারণ কারণ, সমস্ত কারণেরও কারণ তিনি। যত কারণ আছেন সমস্ত কারণের কারণ তিনি। সর্ব আদি সর্ব অংশী, সবার অংশে তিনি, বাকি সমস্ত অংশ। চিদানন্দ দেহ সর্বাশ্রয় সর্বেশ্বর, সবার আশ্রয় তিনি, সবার ঈশ্বর তিনি। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ গোবিন্দাপর নাম, সর্বেশ্বর্য পূর্ণ যার গোলক নিত্য ধাম। জ্ঞান যোগ ভক্তি তিনি সাধনের বসে, ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে। বলছেন সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 3 প্রকার মুখ্যত সাধন, জ্ঞানের সাধন,
যোগীর সাধন আর ভক্তির সাধন। এই তিনটি সাধনের বসে তিনি নিজেকে তিন ভাগে প্রকাশিত করছেন, ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান। এ ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি ছাড়া আর কিছুই না। ব্রহ্ম তিনি, পরমাত্মা তিনি, আর ভগবানও তিনি। বিভিন্ন সাধনের ভেদে তিনি নিজেকে বিভিন্ন রূপে প্রকট করছে। ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তার নির্বিশেষ প্রকাশে, সূর্য যেন চর্মচক্ষে জ্যোতির্ময় ভাসে। সেই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিকে হি ব্রহ্মজ্ঞানীগণ ইনি ব্রহ্ম বলে, ব্রহ্ম ইতি তারা এই প্রকার সম্বোধন করে থাকে। নির্বিশেষ প্রকাশে, নির্বিশেষ মানে সেখানে কোনো চিহ্ন নাই, কোনো অবয়ব নাই। সেই ব্রহ্ম হল ব্রহ্ম, যাকে বলা হয় কেবল প্রকাশ, একে আনন্দ স্বরূপ, প্রকাশ স্বরূপ, নির্বিশেষ, বিশেষতা রহিত, অবয়ব রহিত। যস্য প্রভা প্রভবত জগদণ্ড কোটি কোটিস্য অশেষ বসুদাদি বিভূতি ভিন্নম তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলম অনন্তম অশেষ ভূতম গোবিন্দমাদি পুরুষম তমহং ভজামি। ব্রহ্মাজি বলছে, ব্রহ্ম সহিতায় কি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে কৃষ্ণের বিভূতি বিরাজমান, এ অনন্ত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড নয়, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড। আর অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডে যে পৃথিবী আছে, আর এই যে ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু বস্তু বিরাজমান, সে পঞ্চতত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মুখ্যত এই পাঁচটি হি তত্ত্ব। আর সে পঞ্চতত্ত্বের রূপে বিভূতি ভিন্নম, ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি রূপে তিনি হি বিরাজমান। সমস্ত বিভূতি উনার, উনার ছাড়া আর কিছুই নয়। আর সেই শ্রীকৃষ্ণের যস্য প্রভা প্রভবত, যার প্রভাবশালী, যার অঙ্গকান্তি, তদ ব্রহ্ম, যাকে ব্রহ্ম বলে সম্বোধন করা হয়, নিষ্কল, সেই পূর্ণ, সেই অনন্ত অশেষ ভূত যে গোবিন্দ, তার আমার আমি ভজনা করি। সেই গোবিন্দের যে অঙ্গকান্তি, তাকেই ব্রহ্ম বলা হয়। ব্রহ্ম আর কিছুই। দ্বিতীয় যোগ, যোগীগণ যোগের সাধনায় তারা পরমাত্মা বলে যাকে সম্বোধন করেন, অনুভব করেন, সে পরমাত্মাকে বলে পরমাত্মা যেহ তেহ কৃষ্ণের এক অংশ। আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ, সর্ব অবতংশ। বলে যিনি পরমাত্মা তিনি হন কৃষ্ণের এক অংশ। সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিতকে বলেছে, হে পরীক্ষিত, এই যে শ্রীকৃষ্ণ তুমি দেখছো, এই ইনাকে হি কৃষ্ণম এনম অবহিতম আত্মানম অখিলাত্মানম জগদ্ধিতায় সোপ্যত্র তেহিব ভাতি মায়য়া। এনম কৃষ্ণম অবহিতম আত্মানম অখিলাত্মানম আত্মানম। এই যে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সঙ্গে গোচারণ লীলা করছে, তিনি অগাসুর বকাসুরের বধ করছে, বাড়ি বাড়িতে গিয়ে মাখন চুরি চুরি করে খাচ্ছে, বলে এই কৃষ্ণ হি পরমাত্মা। এনম কৃষ্ণম অবহিতম, এই কৃষ্ণকে তুমি জেনে নাও, ইনি হি অখিল আত্মা গণের আত্মা, ইনি হি পরমাত্মা। জগদ্ধিতায়, জগতের কল্যাণের জন্য তিনি তেহি ইব, সাধারণ মনুষ্যের মতো তিনি অবতার গ্রহণ করে নিজের মায়ার দ্বারা, আর তিনি লীলা করছে। তিনি হি ব্রহ্ম, আর তিনি হি পরমাত্মা, আর তিনি হলেন ভক্ত ভগবান। ভক্তে ভগবানের অনুভবে পূর্ণ রূপ, একই বিগ্রহ, তার অনন্ত স্বরূপ। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকটে ব্রহ্ম বলে নিজেকে প্রকাশিত করছেন, যোগীগণের নিকটে পরমাত্মা বলে, আর ভক্তি ভগবানের অনুভবে পূর্ণ রূপ। যারা ভক্তগণ তারা ভক্তির দ্বারা সেই ভগবানকে পূর্ণ রূপে অনুভব করেন, আস্বাদন করেন।
আগে মহাপ্রভু বললেন কি, হে সনাতন, ভগবানের 6 প্রকার অবতার। अवतार है कृष्णेर षडविध प्रकार, पुरुषावतार एक लीलावतार आर, गुणावतार आर मन्वंतरावतार, जुगावतार आर सत्यावेश अवतार। पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार, मन्वंतरावतार, जुगावतार और सत्यावेश अवतार, ये मुख्यतः 6 प्रकार अवतार भगवान। अनंत अवतार कृष्णेर नाहिक गणन, शाखा चंद्र नाय करी दिग्दर्शन। भगवानेर अनंत अवतार, अवतारा है संख्या। भगवानेर अनंत अवतार शाखा चंद्र नाय। महाप्रभु बोलছেন शाखा चंद्र नाय माने যেমন एक व्यक्ति एक जन के देखा যে चंद्र, बोले এই चंद्र के देखो, बोले কোথায় चंद्र, बोले ওই যে গাছের ডালটা দেখো, ওই ডালের ঠিক উপরে। আসলে চন্দ্র সেই ডালের উপরে নয়, কিন্তু সেই চন্দ্রকে দেখাবার জন্য যেমন একটি দিগদর্শন করছেন, তদ্রূপ এখানে ভগবানের এই 24 অবতার নয়, 10 অবতার নয়, অবতার সংখ্যা ভগবানের অনন্ত অবতার। আর তার মধ্যে কিছু কিছু মুখ্যতঃ আমি এখানে বর্ণন করতে যাচ্ছি। মহাপ্রভু বলছেন প্রথমে করেন কৃষ্ণ পুরুষাবতার। ভগবানের সর্বপ্রথম হলো পুরুষাবতার। যখন কিছুই থাকে না, সর্বপ্রথম ভগবানের এই পুরুষাবতার হয়। প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণু কারণাতিশয়, সেই তো পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার। ये पुरुषावतार 3 प्रकार है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्या नथ विदो, एकतो महत स्रष्टो, द्वितीयं तंड संस्थितम, तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञाता विमुच्यते। रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतम अमृत बोले ये 3टी पुरुषावतार एक पुरुष के महस्रष्टा बोला है, और द्वितीय के माने गर्भोदशाई बोला है, और तृतीय जिनी सवार जीवेर हृदय वास करें अथवा এই ব্রহ্মাণ্ডে যিনি ক্ষীর সাগর শয়ন করেন, তিনি এই 3টি পুরুষকে যে জেনে নেয় সে এই সংসার থেকে মুক্ত হয়ে যায়। अनंत शक्ति मध्य कृष्णेर 3 शक्ति प्रधान, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति नाम। भगवानेर 3टी प्रधान शक्ति, इच्छा शक्ति प्रधान हलेन श्री कृष्ण, ज्ञान शक्ति प्रधान हलेन वासुदेव, और क्रिया शक्ति प्रधान हलेन शंकरसन। এই 3টি শক্তি যখন মিলে তখনই জগতের রচনা। इच्छा शक्ति प्रधान कृष्ण इच्छाएं सर्वकर्ता, ज्ञान शक्ति प्रधान वासुदेव अधिष्ठाता। इच्छा ज्ञान क्रिया बिना न হয় সৃজন। तीनेर 3 शक्ति मिली प्रपंच रचन। क्रिया शक्ति प्रधान संकर्षण बलराम, प्राकृता अप्राकृत सृष्टि करे न निर्माण। क्रिया शक्ति प्रधान श्री संकर्षण भगवान व बलराम भगवान, प्राकृत सृष्टि और अप्राकृत सृष्टि, ये दुটো सृष्टि इनार द्वारा ही হয়। अहंकारेर अधिष्ठाता कृष्णेर इच्छाए गोलोक वैकुंठ सृजे चित्त शक्ति द्वारा है। এই সংকর্ষণ ভগবান, অপ্রাকৃত মানে ভগবত ধামের যে সৃষ্টি করেন তাকে চিত্ত শক্তির দ্বারা, আর ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন হয় মায়ার দ্বারা, তিনি করেন। গোলক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিত্ত শক্তি দ্বারা, যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিত্ত শক্তি বিলাস,
तथापि संकर्षण इच्छाएं ताहार प्रकाश। यद्यपि ये भगवानेर जत धाम ये असृज्य, ये सब नित्य चित्शक्ति विलास से धाम, किंतु तथापि संकर्षण इच्छाएं ताहार प्रकाश। हाँ, संकर्षण भगवानेर इच्छाई ये समस्त धामेर प्रकाश है। सहस्रपत्रम कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम तत्कर्णिकारम तद्धामम तद अनंत अंश संभवम। ब्रह्मा जी बोलें ब्रह्म संहिताय ये जे गोलक धाम जाके गोकुल बोला है, वृंदावन बोला है, बोलছেন सहस्र पत्रम कमलम, ये के सहस्र दल कमल न्याय। गोकुलाख्यम महत्पदम, ये महत जे भगवत धाम जाके गोकुल बोला है, तत् कर्णिकारम तद्धामम, तार जे कर्णिकार से कर्णिकार ही कृष्णेर धाम, और तत् अनंत अंश संभवम, সেই অনন্তে মানে শ্রী বলরামের ইচ্ছা হি এর প্রাকট্য হয়েছে, এর সৃষ্টি হয়েছে, অথবা অনন্ত যার অংশ সেই সংকর্ষণ থেকে প্রকাশ পেয়েছে। এ ধাম মায়ার দ্বারে সৃজেতে হ ব্রহ্মাণ্ডের গণ, জড় রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড কারণ। এ মায়ার দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন হয়, কিন্তু মায়া এর কারণ নয়। ব্রহ্মাণ্ডের কারণ কিন্তু মায়া নয়, মায়ার দ্বারা সৃজন হয়। কারণ হলেন সেই সংকর্ষণ ভগবান। জড় রূপা প্রকৃতি নয় ব্রহ্মাণ্ড কারণ, সে জড়, তার মধ্যে কোনো শক্তি নয়। জড় হইতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বর শক্তি বিনে, তাহাতে সংকর্ষণ করে শক্তি আধানে। ईश्वर शक्ति बिना ये जड़ माया हईते सृष्टि असंभव, और संकर्षण भगवान ताते शक्ति संचालित करे, और तार द्वारा ही ये ब्रह्मांडेर सृष्टि হয়। ईश्वरेर शक्ति सृष्टि करे प्रकृति, लौह जेन अग्नि शक्ति হয় दाह शक्ति। যেমন একটি লৌহ খণ্ডের মধ্যে শক্তি নাই, সে কাউকে জ্বালাতে পারবে। সে যখন আগুনের মধ্যে থাকে আর আগুনের সংযোগে সেও অগ্নিময় হয়ে যায়, তখন সেই লোহার শক্তি নয় জ্বালাবার, কিন্তু অগ্নির শক্তিতে সে অগ্নিময় হয় আর অন্যকে জ্বালিয়ে ফেলায়। তদ্রূপ এই মায়া সেই ভগবানের শক্তিতে আর সঞ্চারিত হয়, তখন এই বিশ্বের সৃষ্টি করেন, এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন। উদ্ধব জি শ্রী নন্দ মহারাজকে বলছেন কি, হে মহারাজ, ये जे तुम कृष्ण बलराम जाके पुत्र बोलছো, इन्हीं के जानो एतहु विशेष चबीज जोनी, एरा ये विश्वेर प्रधान कारण, निमित्त कारण, उपादान कारण। राम मुकुंद पुरुष प्रधान, ये जे राम मुकुंद एक जन पुरुष और एक जन प्रधान, एरा ही विश्वेर अन्य भूतेषु विलक्षणस्य, समस्त भूत गणेर मध्य इन्हीं ही शयन करे थाके। এরা হি এই জগতের নিমিত্ত কারণ আর উপাদান কারণ। মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামী কি এই অবতার সম্বন্ধে আগে যা কিছু বলবেন আমরা আগামী সপ্তাহে শ্রবণ করিব। এইখানেই ভগবানকে প্রণাম বলে সবার সত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কি।